جب تو اور میں اللہ کی دربار کے اندر جائیں گے، یہ زمین آ جائے گی، یہ زمین کہے گی کہ اللہ جس نے یہ عمل کیا تھا، اللہ اس نے میرے اوپر یہ گناہ کیا تھا، اللہ اس نے میرے اوپر تہجد ادا کی تھی، اس نے میرے اوپر نماز پڑھی تھی، ایک ایک چیز زمین بیان کر رہی ہوگی، ساری خبریں بیان کر رہی ہوگی۔ بہت سارے بدبخت ایسے بھی ہوں گے جو انکار کریں گے کہ اللہ میں نے یہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر، جب وہ انکار کریں گے کیا ہوگا؟ سورہ یاسین کی تلاوت کرو، اللہ کا قرآن کہتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ مولانا ہم نے تو ایسی اولاد بھی دیکھی ہے، اللہ کی قسم دل دکھتا ہے۔ ماں ہے یا باپ ہے، اس کو قبر میں دفن کیا، اسی قبرستان کے اندر سائڈ پہ بیٹھ کے چرس کی سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں۔ ابھی باپ کی قبر پوری بند نہیں ہوتی، ابھی ماں کی پوری قبر بند نہیں ہوتی، وہ الگ کونے کے اندر بیٹھ کر کھل کھلا کر ہنس رہے ہوتے ہیں۔ میرے سامنے ایسے بدبخت بھی آئے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک جگہ فوتی ہوئی، والدہ فوت ہوئی، ابھی اس کی قبر کی مٹی اسی طرح گیلی تھی۔ ایک بھائی آیا گھر کے اندر، اپنے بہنوں کو کہا کہ میری ماں کی جو بالیاں تھی جلدی جلدی نکال کر مجھے دو۔ کہاں پہنچ گئے؟ جو میری اماں کی الماری کی چابیاں تھی جلدی میرے حوالے کرو۔ اب وہ بہنیں جنہوں نے اپنی ماں کا آج جنازہ اٹھایا، ایمانداری سے بتاؤ ان کے دل کے اوپر کیا گزری؟ کہاں پہنچ گئے ہیں؟ حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ قاری اجاز صاحب، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے 1 سال کے بعد بھی اپنے والد کو یاد رکھا۔ یقیناً آپ روزانہ ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہوں گے، اور اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں جس والد نے اپنی ایسی اولاد چھوڑی جو اس کے پیچھے اس کے لیے روزانہ ایصال ثواب کرے، وہ خوش نصیب ہے اور یقیناً وہ جنتی ہے۔ بھائی ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ ابھی کوئی پتہ نہیں ہے آپ کو اور مجھے، یہاں سے ہم اٹھ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے، یہاں موت آ جاتی ہے۔ لیکن اعمال ہمارے یہ ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس مسلمان نے تو مرنا ہی نہیں ہے، اس نے تو لکھوا لیا ہے نا، اسٹامپ کروا لیا ہے کہ ابھی مجھے 5 سال 10 سال موت نہیں آنی، جو مرضی میں کرتا پھر۔ میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا، آپ جتنے دوست بیٹھے ہیں ہر کوئی اپنا اپنا دیکھنا کہ صبح کتنے لوگوں نے نماز پڑھی ہے اور صبح کتنے لوگ بغیر نماز پڑھے اپنے کاموں پہ نکلے۔ اور جو لوگ صبح نماز پڑھ کے آئے ہیں ان کے ہاتھ میں یقیناً رحمان کا جھنڈا ہے، اور جو بغیر نماز کے آئے ہیں ناراض نہ ہونا، ان کے منہ کے اندر حدیث کے مطابق صبح پہ شیطان نے پیشاب بھی کیا ہے اور ان کے ہاتھ کے اندر شیطان کا جھنڈا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، کیونکہ دیکھو یہ راستہ ہر ایک نے گزر کے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آج ملک عبدالخالق صاحب گئے ہیں، اللہ اکبر، پیچھے اللہ ان کو بیٹوں کو جزائے خیر عطا فرمایا۔ حضرت قاری اجاز رحیمی صاحب نے ان کے لیے پروگرام سجایا، ملک ریاض صاحب نے ان کے لیے پروگرام بنایا، آپ دوستوں کو بلایا کہ آ کر کچھ پڑھ لو، آ کر علماء کو دعوت دی، نعت خان حضرات کو دعوت دی کہ میرے والد کے ایصال ثواب کے لیے کچھ عمل ہو جائے گا، اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈا کر دے گا۔ میرے بھائی وہ ملک صاحب بڑے خوش نصیب ہیں، کیونکہ ورنہ تو ہر ایک نے ہے، اور خالی مر کر یہ نہیں ہے کہ ختم ہو جانا ہے، مٹی ہو جانا ہے، کوئی سوال جواب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہونا۔ نہیں نہیں، اللہ کی قسم، میں نے قرآن مجید کی ایک صرف سورت چھوٹی سی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے متعلق تھوڑا سا میں عرض کروں گا کیونکہ ٹائم مختصر ہے۔ خطیب اسلام حضرت
हजरत मौलाना अब्दुल खालिक रहमानी साहब तशरीफ ला चुके हैं। फरमाया इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, फरमाया जब ज़मीन के ऊपर ज़ल्ज़ला आ जाएगा, ज़मीन को हिला दिया जाएगा, ज़मीन को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, ज़मीन को ऊपर से नीचे कर दिया जाएगा। आप कभी ज़ल्ज़ले वाले इलाके में जाके देखें, बालाकोट के अंदर में गया, आज से 15-20 साल पहले वहाँ ज़ल्ज़ला आया था, 18 साल तकरीबन पहले। अल्लाह की कसम आज भी उन लोगों के मकान पूरे वापस उसी तरह नहीं बने, यूं बैठे बैठे लोग ज़मीन के अंदर धंस गए। रात को लोग सोए होते हैं, ज़ल्ज़ला आता है, हमेशा के लिए सो जाती हैं, उनको जनाजा नसीब नहीं होता, उनको कब्र नसीब नहीं होती, उनको कफन नसीब नहीं होता। पता नहीं तुझे और मुझे नसीब होता है या नहीं होता। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, ज़मीन के ऊपर जब ज़ल्ज़ला आएगा, व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, ज़मीन अपना सारा का सारा बोझ बाहर निकाल फेंकेगी। ऐसे नहीं कि ज़मीन अपने खजाने भी बाहर निकाल देगी, ज़मीन अपनी हर चीज़ बाहर निकाल देगी, ज़मीन मुर्दों को भी बाहर निकाल देगी, इंसानों को भी बाहर निकाल देगी। वक़ालल इंसानु मा लहा, इंसान कह रहा होगा है आज ज़मीन को क्या हो गया है, आज ज़मीन ने क्या कर दिया है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ज़मीन एक एक खबर बयान कर रही होगी, ज़मीन एक एक बात बता रही होगी। अल्लाहु अकबर। आज तू और मैं दुनिया के ऊपर बड़े मुअज़्ज़ज़ बने फिरते हैं। मैं यहाँ स्टेज के ऊपर बैठ कर आपके सामने खतीब इस्लाम हूँ, मैं आपके सामने मुत्तकी बन के आया हूँ, मैं आपके सामने पता नहीं क्या क्या बन के आया हूँ। अल्लाह की कसम कोई पता नहीं है उस वक्त ज़मीन मेरे बारे में क्या कह दे। आज कोई हाजी साहब बैठा है, कोई मलिक साहब बैठा है, कोई हाथ के अंदर तस्बीह लेके बैठा है, कोई कहता है मैं बड़ा नेक आदमी हूँ, कोई पता नहीं है। ज़मीन उस वक्त कहेगी अल्लाह ये जो मलिक साहब बन के आज तेरे सामने आया है, इसने फलां जगह ज़िना किया था, अल्लाह इसने फलां जगह सूद खाया था, अल्लाह इसने फलां जगह रिश्वत ली थी, अल्लाह इसने फलां जगह झूठ बोला था, अल्लाह फलां अदालत के अंदर जाकर इसने झूठी कसम उठाई थी, अल्लाह इसने फलां के ऊपर जुल्म किया था, अल्लाह इसने फलां का रात के वक्त पानी चोरी किया था, अल्लाह इसने ज़मीन का एक टुकड़ा फलां का लिया था। अल्लाह की कसम एक एक खबर ज़मीन बयान कर देगी, एक एक चीज़ सामने आ जाएगी, इंसान परेशान होगा। अरे आज तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो है ना अभी बन रही है इस प्रोग्राम की, जब भी आप चाहेंगे कोई मसला पेश आ जाएगा, आपको कोई कहता है कि फलां मौलवी साहब ने फलां बात कह दी, कोई कहता है नहीं नहीं ये नहीं हुई, वो कहते हैं यार वीडियो चला के देख लो, वीडियो में से सुन लो, अगर बात होगी उन्होंने की होगी तो सामने आ जाएगी, अगर उन्होंने नहीं की होगी तो नहीं होगी, ये वीडियो चल जाएगी, वो बात सामने आ जाएगी। अल्लाह की कसम इसी तरह जब तू और मैं अल्लाह की दरबार के अंदर जाएंगे, ये ज़मीन आ जाएगी, ये ज़मीन कहेगी कि अल्लाह जिसने ये अमल किया था, अल्लाह इसने मेरे ऊपर ये गुनाह किया था, अल्लाह इसने मेरे ऊपर तहज्जुद अदा की थी, इसने मेरे ऊपर नमाज पढ़ी थी। एक एक चीज़ ज़मीन बयान कर रही होगी, सारी खबरें बयान कर रही होगी। बहुत सारे बदबख्त ऐसे भी होंगे जो इनकार करेंगे कि अल्लाह मैंने ये नहीं किया। अल्लाहू अकबर। जब वो इनकार करेंगे क्या होगा? सूरह यासीन की तिलावत करो। अल्लाह का कुरान कहता है अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। बात समझ आई है तो सुभान अल्लाह बुलंद आवाज़ से। मैं वैसे भी आपको टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाहू अकबर। तो इंसान के मुंह के ऊपर मुहर मार दी जाएगी, मुंह के ऊपर मुहर लग जाएगी। अल्लाह फरमाएंगे कि इस बदबख्त के मुंह के ऊपर मुहर लगा दो। क्यों? कि अब ये कह रहा है कि ये ज़मीन सच नहीं बोल रही। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, फरमाया उसके मुंह के ऊपर मुहर लगा दी जाएगी। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, मौलाना ये हाथ बोल रहे होंगे, ये हाथ कहेंगे अल्लाह इस बदबख्त ने मेरे साथ फलां की इज्जत बर्बाद की थी, फलां की बच्ची को इसने पकड़ कर जिना किया था। हाथ बोलेंगे अल्लाह फलां जगह ये जल कर किया था, फलां जगह इसने ये जुल्म किया था, अल्लाह फलां का मसला